ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ T20 ਮੈਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ T20 ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 240 ਬਾਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਛੇਤੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 240 ਬਾਲਾਂ मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। लेकिन कल ਜਿਹੜਾ रावलपिंडी ਦੇ क्रिकेट ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान ਤੇ न्यूजीलैंड ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾ T20 ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 240 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬਾਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। हालांकि 240 बालां करवाउणियां चाहीदियां सी, लेकिन यार वजह ये बनी कि मैच जो शुरू होया ही सिर्फ 2 बालां करवाइयां गईयां सी ते बारिश शुरू हो गई सी, जिहदी वजह तो मैच जिहड़ा सी रोकना पै गया सी ते बारिश जिहड़ी इन्नी वध गई सी कि बाद चों मैच दा जिहड़ा रिजल्ट कोई भी नहीं निकलिया। ना पाकिस्तान पहला T20 मैच जित्तिया वा, ना न्यूजीलैंड पहला T20 मैच जित्तिया वा। लेकिन पहलियां 2 बालां ने यह साबित करता सी इस मैच दे विच कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जिहड़ा बॉलर शहीन शाह अफरीदी आ वो वापस अपनी रिदम दे विच आ चुकिया वा। क्योंकि पहली बाल दे विच जदों शहीन शाह अफरीदी ने पहली बाल करवाई सी ते 2 रनस बनाए सी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने, लेकिन दूसरी बाल जदों शहीन शाह अफरीदी ने करवाई ते विकेट गवा बैठा सी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का खिलाड़ी। 2 बालां करवाइयां, 2 स्कोर बने ते 1 विकेट गिर गई सी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की। उस तो बाद चो बारिश शुरू हो गई जिहदी वजह तो मैच खत्म करना पिया सी। लेकिन पहला T20 मैच तो हुण खत्म हो गया वा, इहदा कोई रिजल्ट नहीं निकलिया, लेकिन बाकी 4 मैच बाकी आ। उम्मीद यही की जा रही है कि इस 4 मैचों के विच बारिश का कोई इम्कान तो नहीं लगता, लेकिन वेखो अगे की बनता वा कि की रिजल्ट निकलता वा अगले 4 मैचों का। पहले मैच का तो कोई रिजल्ट नहीं निकलिया, लेकिन बड़ी हैरानगी की गल आ कि सोशल मीडिया के उत्ते इमाद वसीम जिहड़े पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर वा, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है, उन्होंने बारे काफ़ी ज़्यादा सवालात उठन लग गए। क्योंकि बाबर आजम ने पहले T20 मैच के विच न्यूजीलैंड के खिलाफ इमाद वसीम नूं शामिल नहीं किया सी टीम दे विच, ते इमाद वसीम नूं लैके सोशल मीडिया के उत्ते काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचिया होया सी कि इमाद वसीम नूं बाबर आजम ने पहले मैच के विच शामिल क्यों नहीं किया। हालांकि बाबर आजम ने मुहम्मद आमर नूं शामिल किया, शदाब खान नूं शामिल किया, इफ्तिखार अहमद नूं शामिल किया, इरफान खान नियाजी नूं शामिल किया, ते दुबई का वो खिलाड़ी उस्मान खान उन्होंने शामिल किया। अच्छे अच्छे खिलाड़ी शामिल किए, लेकिन एक खिलाड़ी की जिहड़ी कमी सी इमाद वसीम की, इमाद वसीम नूं शामिल नहीं किया। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि इमाद वसीम ते बाबर आजम के दरमियान जिहड़ा पहले झगड़ा होया सी, इस वजह तो बाबर आजम ने इमाद वसीम नूं शामिल नहीं किया। लेकिन यार इस तरह की गल नहीं है। सोशल मीडिया के उत्ते लोग तो सवाल उठा देंदे आ, लेकिन ऐदां दी गल नहीं हैगी। 5 T20 मैच खेलने हैं, कोई एक तो नहीं खेलना कि एक दे विच शामिल नहीं किया तो हुण कहो कि बाबर आजम ते इमाद वसीम का झगड़ा होया सी, शायद इस वास्तों नहीं बाबर आजम ने शामिल किया। ये गल नहीं होती। कोई भी टीम होती है ना, जां टीम का कैप्टन होंदा वा, वो सारे खिलाड़ियों नूं अजमाउणा चाहुंदा हुंदा वा। हालांकि इमाद वसीम नूं शामिल पहले T20 मैच दे विच शामिल किया जा सकदा सी, कोई शक नहीं इहदे विच। इफ्तिखार अहमद की जगह ते शामिल कर सकते सी, इरफान खान नियाजी जिहड़ा नवां खिलाड़ी उहदी जगह ते शामिल कर सकते सी। लेकिन कैप्टन जिहड़ा टीम का हुंदा वा वो खिलाड़ियों नूं अजमाउंदा हुंदा वा। जिद्दां कि हुण इरफान खान नियाजी नूं शामिल किया वा, इनू अजमा रहे आ। सही परफॉर्म करेगा तो इनू टीम दे विच रखणगे, क्योंकि हुण 2024 दे विच ही T20 वर्ल्ड कप भी होना वा
ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੂੰ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਦਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਦਾ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 5 ਵਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਈਨਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਤ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਵਾ, ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ T20 ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 T20 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, 2 ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ 2 T20 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ 5 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ।